नमस्कार आज आमे ओडिया भाषार गोटे एमती मूल कथा भीतर को जिबा आमे जेउ सबु शब्द कहूचे लेखुचे सेगुड़िकर वर्गीकरण माने केमिति सेगुड़िको भाग भाग करा जाए आम पाखरे किछि पाठ्य सामग्री अछि सेथरे किछि थ्योरी अछि आ किछि प्रश्न भी अछि तेबे चलंतु मिसिकी एई शब्द मारंकर दुनिया भीतर को टिके पसिबा। नमस्कार। हाँ निश्चय देखंतु कोनोसी भाषा को भलो भाबरे बुझिबा को हेले ना तार शब्द गुडी को चिन्हिबा दरकार सेगुड़िको केमिति काम करंती केउठु आसीछंती ए सबु जानिबाटा माने बहुत जरूरी आशा करूछि एई उत्स हमकु सहाय्य करिवो। हाँ आमर मुख्य काम हेबो एई पाठ्य सामग्री रु मुख्य कथा गुड़िक बाहर करिबा खाली संज्ञा मुखस्थ करिबा नुहे बरम बुझिबा शब्दर प्रकार ता मूल आ किछि मजादार कथा भी ताले आरंभ करिबा। प्रथमे देखंतु ए उत्स कहूछि आमे वाक्य रे जेउ पद व्यवहार करू सेगुड़िक मुख्यतः पांच प्रकारर। हाँ पांचटा मुख्य भाग सेगुड़िक हेला विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय आउ क्रिया एगुड़िक भाषार केमिति कहिबी बिल्डिंग ब्लॉक्स भଳି। अच्छा तेबे प्रथमे विशेष्य एटा तो सहज लागुछि ना को बुझाए माने जे कोनोसी जिंसर ना लोको जागा वस्तु एम्ति एकदम ठीक व्यक्ति स्थान वस्तु एपरि कि जाति गुण किंबा कोनोसी कामर ना भी हेई पारे सबु विशेष्य तापर आसिला विशेषण। हाँ विशेषण एटा विशेष्य विषय रे किछि अधिका कहे तार भल मंद संख्या परिमाण ए सबु जेमिति आमे पहिबा सुंदर फूल एठी सुंदर टाहला विशेषण। बहुत बढ़िया आउ सर्वनाम होछि माने विशेष्य बदलारे बसे जेमति राम भल पिला से प्रतिदिन स्कूल जाए एठी से हेला सर्वनाम राम बदलारे बसिला। बुझिली पुनरावृत्ति रोकिबा पई आउ अव्यय एटा टिके अलगा लागुछे। हाँ अव्ययर कोनोसी परिवर्तन हुएनी माने लिंग बदलिले भी वचन बदलिले भी कारक बदलिले भी से सेमति रहे जेमति आउ किंतु जदि ओ एगुड़िकर किछि चेंज हुएनी। अच्छा से माने स्थिर आउ शेषरे क्रिया एटा तो काम को बुझाए जेमिति खाइबा जीवा पढ़िबा जहा किछि करा जाए। हाँ कोनोसी कार्य हेबर बा करा जिबा तेबे एही पांचटा हेला पदर मुख्य प्रकार ए बहिरे बोधे विशेष्य उपरे अधिक कुहा जायछि। हाँ किंतु ए पांचटा जाक जानिबा जरूरी। एबे आसंतु आउ गोटे दिग देखिबा शब्द गुड़िक आसिला केउठु तार मूल बा उत्पत्ति एटा बड़ मजादार लागुछि। उत्स कहूछि एही हिसाब रे चारि प्रकारर शब्द अछि। हाँ चारोटी मुख्य उत्स तत्सम तद्भव देशज आ वैदेशिक ए वर्गीकरण हमकु ओडिया भाषार विवर्तन विषय रे बहुत किछि कहे। ठीक तेबे प्रथमे तत्सम ए नाटा टिके माने एहार अर्थ कोन? तत्सम माने ताहा सहित समान एठी ताहा हेउछि संस्कृत तेनु जेउ शब्द संस्कृतरु सीधा सड़क माने बिना परिवर्तन रे आम भाषा को आसीछि ताकु तत्सम कुहंती जेमिति नदी गगन पुस्तक ग्राम हस्त कर्ण ए सबु संस्कृत रे जेमिति ओडिया रे भी प्राय सेमिति। ओहो अच्छा संस्कृतरु डायरेक्ट इंपोर्ट बुझिली एगुड़िको बुद्धि टिके फॉर्मल लागे ना लेखा लेखी रे बेसी व्यवहार हुए। हाँ अनेक समय सेमिति हुए किंतु सबु बेले नुहे। एबे द्वितीय प्रकार देखिबा तद्भव। तद्भव एहार माने तद्भव माने ताहा ठारु जात बा ताहा ठारु उत्पन्न एठी भी ताहा होची संस्कृत तेणु ए शब्द गुड़िकर मूल संस्कृत किंतु समय सहित लोकंक मुहरे कही कही तार रूप बदली जाइछि प्राकृत अपभ्रंश देई आसी एमिति होइछि। अच्छा माने ओरिजिनल संस्कृत किंतु एबे टिके अलगा शुभुछि जेमिति आपण कहउथिले हस्तरु। हाँ हस्तरु हाथ कर्णरु कान ग्रामरु गा गोरु गाई एमिति बहुत अछि। बा एगुड़ाक बेसी चलंती लागुछि कथाबार्ता रे आमे एमिति ही कहू गां को जीवा हाथ धोइबा एटा भाषार नेचुरल चेंज ना एकदम भाषा सबु बळे सरल हेबाकू चेष्टा करे। एबे तृतीय प्रकार देशज। देशज माने आम निज देशर। हाँ सेया किंतु एठी देश माने ओडिशा बा एहार आखपाख अंचल एई शब्द गुड़िकर मूल संस्कृत नुहे एगुड़िक बोधे आम ओडिशार मूल आदिवासी भाषारु आसीछि किंबा द्राविड भाषारु किंबा एमिति किछि स्थानीय उत्सरु जहा आमे ठीक जानुनु। अरे बा एटा बड़ा इंटरेस्टिंग जेमिति किछि उदाहरण देबे। हाँ ए उत्सरे भल तालिका अछि जेमिति ओडिया शब्दटा निजे ता छडा पिला आंठो डोंगा ढेंकी ढेंकी आम पुराना ढेंकी सेटा संस्कृत नुहे आश्चर्य। हाँ आउरी अछि आरिसा पिठा पोखरी अंडा छानछुणी बाड़ी ओलिया खुंट गोरु ए सब देशज। बापरे ए शब्द गुड़िक तो एते निजर लागे भाबिले आश्चर्य लागुछि एगुड़िकर मूल संस्कृत नुहे एहा तो ओडिया भाषार गोटे अलगा परिचय देउछि। निश्चय एहा आम भाषार मौलिकता आ शेष प्रकार हेला वैदेशिक एटा तो सहज विदेशरु आसीथिबा शब्द। हाँ जहाकू जाबनिक भी कुहंती इतिहासर विभिन्न समय रे वाणिज्य पाई शासन पाई संस्कृति आदान प्रदान पाई अन्य भाषार बहुत शब्द आम भाषारे मिसी जाइछि। हाँ आउ ए उत्सरे भारी भलो उदाहरण सबु अछि देखंतु पोर्तुगीज रु आसीछि आलमारी गिलास बाल्टी
ଚାବି, ବୋତଲ, କିରାଣୀ, ଏପରିକି ପାଉଁରୁଟି। ହଁ ଭାବନ୍ତ ଥରେ ବାଲ୍ଟି ଚାବି କିଏ ଭାବିବ ଏଗୁଡ଼ା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ସତରେ ଏହା ବୋଧେ ସେ ପୁରୁଣା ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟର କଥା। ହୋଇପାରେ ସେମିତି ଆରବୀ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରୁ ବି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ଖାସ କରି ଶାସନ ଆଇନ କାନୁନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯେମିତି ଅଦାଲତ, ଆଇନ, ଜବାବ, ଜରିମାନା, କାଗଜ, ଦଲିଲ, ଦୋକାନ। ହଁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାଗଜ, ଦୋକାନ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କମନ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଟେବଲ, ଚେୟାର, ବେଞ୍ଚ, କଲେଜ, ପେନ୍ସିଲ, ଟିକେଟ, ଏ ତାଲିକା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ହଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ଏସବୁ। ଶବ୍ଦର ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ସେ 5 ପ୍ରକାର ପଦ କଥାକୁ, ବିଶେଷ କରି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏ ଉତ୍ସରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ? ହଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ପ୍ରପର ନାଉନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା। ଏକଦମ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ବହି ଇତ୍ୟାଦିର ନା। ଯେମିତି ହିମାଳୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତମାଳା, କଟକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର, ଗଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀ, ରାମ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ। ବୁଝିଲି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, ୟୁନିକ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କମନ ନାଉନ। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ନ ବୁଝେଇ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ, ଏହା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପର୍ବତ ଯେକୌଣସି ପର୍ବତ ହୋଇପାରେ। ନଦୀ, ସହର, ଫୁଲ, ଗାଈ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତି ବା କାଟେଗୋରୀ। ଓହୋ, ଏବେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଦୀ କହୁଛି ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ, ଯେକୌଣସି ନଦୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ କହୁଛି ସେଇଟା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଏକଦମ ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଲା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ମଟିରିଆଲ ନାଉନ। ଏଇଟା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗଣିବା ବଦଳରେ ମାପିଥାଉ ବା ଓଜନ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା, କାଠ, ପଥର, ମାଟି ଏସବୁ। ହଁ, ଆଉ ପାଣି, ତେଲ, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ବି। ଏ ଉଦାହରଣରେ ସୁନା, ରୂପା, କାଠ, ପଥରା, ମାଟି, ପାଣିର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ପାଣିକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ବା 2ଟା ପାଣି ବୋତଲ, ସେଠି କଣ ଗଣା ହେଉନି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି କହୁଛୁ ଆମେ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ବୁଝୁଛୁ, ସେଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା। ତାକୁ ତ ଆମେ 1, 2, 3 କରି ଗଣି ପାରିବାନି। ଆମେ ଗ୍ଲାସକୁ ଗଣୁଛି ବା ବୋତଲକୁ ଗଣୁଛୁ। ତେଣୁ ପାଣି ଶବ୍ଦଟା ନିଜେ ବସ୍ତୁବାଚକ ହିଁ ରହିବ, ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ହଁ ବୁଝିଗଲି, ଆମେ କଣ୍ଟେନରକୁ ଗଣୁଛୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନୁହେଁ। ଠିକ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ। ଏହା କୌଣସି ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଭାବର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି କି ଦେଖିପାରିବାନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଯେମିତି ସାଧୁତା, କାହାର ସାଧୁତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବା। ହଁ, ସେମିତି ଦୟା, କ୍ଷମା, ଭଲ ପାଇବା, ରାଗ ଆଉ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଗୁଣବାଚକ। ବୁଝିଲି, ଏଗୁଡାକ କେବଳ ଧାରଣା, କନସେପ୍ଟ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର? ଶେଷ ପ୍ରକାର ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଭର୍ବାଲ ନାଉନ। ଏଇଟା କୌଣସି କାମ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା କ୍ରିୟାପଦରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ଭଳି କାମ କରେ। କ୍ରିୟାର ନାମ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ, ଯେମିତି ଖାଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ ହେଉଛି ସେହି ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ତେଣୁ ଭୋଜନ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ଶୋଇବା କ୍ରିୟାରୁ ଶୟନ, ଯିବାରୁ ଗମନ, ପଢିବାରୁ ପଠନ, ଦେଖିବାରୁ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଭୋଜନ ଶୀଘ୍ର ସାର, ସେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଗୋଟେ ନାଉନ ପରି କାମ କରୁଛି। କ୍ରିୟାପଦ କରିବା, ସାରିବାର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଖାଉଛି, ସେଠି ଖାଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ନାଉନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ବାଃ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର 8ଟି ପ୍ରକାର। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଶବ୍ଦଗୁଡକୁ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଉତ୍ସରେ କିଛି MCQ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆମେ ଠିକ ବୁଝିଛେ କି ନାହିଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଭଲ ଆଇଡିଆ। ପୃଷ୍ଠା 4ରେ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ପାଉଁରୁଟି, ଗିଲାସ, ଦହି, ଟିକଟ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଦହି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଭବ ମାନେ ତ ତଦ୍ଭବ ହେବା କଥା, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଷାଟା ବୋଧେ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଦହି ହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଦହି ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତ ଦଧିରୁ, ରୂପ ବଦଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବାକି
ବାକି ଗୁଡାକ ପାଉରୁଟି ଗିଲାସ ଏଗୁଡାକ ତ ଆମେ ପଢିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବୈଦେଶିକ। ହଁ ଆଉ ଟିକେଟ ହେଲ ଇଂରାଜୀ ସେ ବି ବୈଦେଶିକ ତେଣୁ ଦହି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତଦ୍ଭବ ଏଠି। ବୁଝିଗଲି। ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଷା ଯାହା ବି ହେଉ କନସେପ୍ଟଟା ଧରି ପାରିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ପୃଷ୍ଠା 4ର ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଦେଖନ୍ତୁ। ପଠନ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ସ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଣବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ଜାତିବାଚକ। ଉତ୍ତର ଅଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପଠନ ମାନେ ପଢିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାହୁଁ ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପୃଷ୍ଠା 5 ପ୍ରଶ୍ନ 6 ଗୋରୁ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ସ ଦେଶଜ ତଦ୍ଭବ ତତ୍ସମ ବୈଦେଶିକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶଜ। ହଁ ଏହା ବି ସଠିକ୍। ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ଲିଷ୍ଟ ବିଖିଲା ବେଳେ ଗୋରୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପୃଷ୍ଠ 5ର ପ୍ରଶ୍ନ 12 ସାଧୁତା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ସ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଜାତିବାଚକ ଗୁଣବାଚକ ବୈଦେଶିକ। ଉତ୍ତର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ସାଧୁତା ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଆମେ ଏହା ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ହଁ ତେବେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ପକ୍କା କରିବାରେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆଲମାରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହବ ବୈଦେଶିକ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପଚାରେ ତାହେଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଜିନିଷଗୁଡିକ ମନେ ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ବୁଝିଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ କରିବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ଶବ୍ଦକୁ ତାର କାମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିବା ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ଜନ୍ମ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିବା। ହଁ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସାରାଂଶ। ପଦ ହିସାବରେ 5 ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ 4 ପ୍ରକାର ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ। ଆଉ ଏ ବର୍ଗୀକରଣ ଜାଣିଲେ ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ମାର୍କ ମିଳିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ତାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେତେ ବିବିଧ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସେ କଥା ଜଣାପଡେ। ଆମ ଭାଷା କେମିତି ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଛି କେମିତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଜିନିଷ ଆଣି ନିଜର କରିଛି ଏସବୁରେ ଏକ ଚିତ୍ର ମିଳେ। ଆଉ ଏ ଉତ୍ସରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତେବେ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ମାନେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ହିଁ ଆମ ଚିନ୍ତାର ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବା ଆମେ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଶବ୍ଦର ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିପାରିବା। କେଉଁଠି ଗ୍ରାମ କହିବା କେଉଁଠି ଗାଁ କହିବା ଏହାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଆସେ। ହଁ ଏକଥାଟା ଠିକ୍। ଭାଷାର ଗଠନ ବୁଝିଲେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମ ଭାଷା ନିଜ ଭିତରୁ ଦେଶଜ ବି ଶକ୍ତି ପାଇଛି ପୁଣି ସଂସ୍କୃତ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରୁ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ବି ପୋଷଣ ପାଇଛି ଆଉ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ବୈଦେଶିକ ବି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଆଣିଛି। ଏଇ ମିଶ୍ରଣଟା ହିଁ ବୁଧେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବଢୁଥିବା ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ। ସବୁ ଭଲ ଭାଷା ଏମିତି ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କହିଲେ। କଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ବା କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକୁ ବି ଏମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ହିସାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ଥାଏ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ଦେଶଜ ନା ତଦ୍ଭବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏତେ ବେଶୀ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି ଯେମିତି ଟେବଲ ଆଲମାରୀ ଗିଲାସ ଏଗୁଡିକୁ ଆଜି ବି କଣ ବିଦେଶୀ କହିବା ଠିକ୍ ନା ସେମାନେ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇସାରିଲେଣି? ଭାଷା କେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆଡପ୍ଟ କରେ ତାକୁ ନିଜର କରିନିଏ ଏହା ବି ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡିକ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଶେଷଣ ଆଉ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବି ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ ବି 4 ପ୍ରକାର ମିଳିବ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବେଶୀ ସେଟା ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ଆଉ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କଥା ହଁ ସେମାନେ ଏତେ ମିଶିଗଲେଣି ଯେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଭାଷାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। ଠିକ୍। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।